Greetings to you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Such a joy to come to you all through this live video. Let me share with the groups. Hallelujah. Is my voice clear? Can somebody just show me a thumbs up if my voice is clear? If my voice is clear, can just somebody show me a thumbs up? Mic testing, mic testing. Now voice clear ga unte can I see a thumbs up please? If my voice is clear, can I see a thumbs up? Thanks Raju. Thank you. Thank you Jesus. Hallelujah. Glory to Jesus. Glory, glory. Amen. Adonai. Let people join, and as the people join, we will start. Thank you, thank you. Anaka Shalom. Oh, people are joining. Glory be to Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord, Sarita. Praise the Lord, Nobita. Praise the Lord, Raju. Praise the Lord, Samuel, brother. Praise the Lord. Praise the Lord, Samata. Praise the Lord. Thank you, Lord. Shalom. Amen, amen. రండి అందరము కలిసి దేవుని ఆరాధించుకున్నాం. దానికి పోక ముందర దయచేసి అందరము కలిసి సంఖ్యాకాండము 6వ అధ్యాయము 22 నుంచి 24 దాకా. Numbers chapter 6 22 to 24. Sarita, please write the scriptures ma. సంఖ్యాకాండం 6వ అధ్యాయము 22 నుంచి 24 దాకా. దేవుడు చెప్తాడు ఇజ్రాయెల్ని ఇట్లా ఆశీర్వదించు అని. నేను ఈరోజు అది ఆశీర్వాదాన్ని చదువుకుంటూ స్టార్ట్ చేసుకుందామండి. యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచ్చెను, నీవు అహరోనుతోనూ అతని కుమారులతోనూ ఈలాగనుము, మీరు ఇజ్రాయేలీలను ఈలాగు దీవింపవలెను. జాగ్రత్తగా వినండి. యెహోవా నిన్ను ఆశీర్వదించి నిన్ను కాపాడునుగాక. యెహోవా నీకు తన సన్నిధి ప్రకాశింపజేసి నిన్ను కరుణించునుగాక. యెహోవా నీ మీద తన సన్నిధి కాంతిని ఉదయింపజేసి నీకు సమాధానము కలుగజేయునుగాక. ఆమేన్. ఇంకొకసారి చదువుతానండి. యెహోవా నిన్ను ఆశీర్వదించి నిన్ను కాపాడునుగాక. యెహోవా నీకు తన సన్నిధిని ప్రకాశింపజేసి నిన్ను కరుణించునుగాక. యెహోవా నీ మీద తన సన్నిధి కాంతిని ఉదయింపజేసి నీకు సమాధానము కలుగజేయునుగాక. హల్లెలూయా. ఆమేన్, ఆమేన్. సచ్ ఎ వండర్ఫుల్ స్టార్ట్ అండి. మీ వెనకాల వాయిస్ వస్తుంది కదండి, దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ సేమ్ వర్స్ ఇన్ హిబ్రూ. థ్యాంక్ యూ జీసస్. ఓ అందరూ ఆత్మలో ఆరాధించండి. రోబోలోమానే షోగరోమాలా అందా
Singidinindala mandora sigidere Shurunum nehendara rumun handala షోలమా దేవుని సన్నిధి ఉందండి. అందరూ దేవుని ఆరాధించండి. మక్రాబాల బుర్రు హుందు నమ్ము షాందారి బేరే బేరే మకాలబా బాబా రోను హుందురు. థ్యాంక్ యూ లార్డ్ జీసస్. వి వర్షిప్ యూ. వి bow before you, Lord. We glorify your name, Jesus. Amen, amen, amen. Hallelujah. అందరూ కలిసి Shalom to you all. Hallelujah. Amen. Amen. Glory to Jesus. Shalom, shalom, shalom to everyone. Amen. Such a wonderful Lord we serve and we worship, and there is no one else like him. Amen. అందరం కలిసి Lord, I lift your name on high అనే పాట పాడుకుంటూ దేవుని ఆరాధిద్దామండి. ఆయన నామాన్ని ఎత్తిపెట్టండి. ఆయన నామాన్ని మహిమపరచండి. ఎవ్రీబడి విత్ మీ సింగ్ లార్డ్ ఐ లిఫ్ట్ యువర్ నేమ్ ఆన్ హై. థ్యాంక్ యూ లార్డ్. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debts to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Thank you, Lord. We lift your name on high, Jesus. We praise your name. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from earth to the cross, my debts to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debts to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Namasundro lamanandare, from the earth to the cross, my debts to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Hallelujah, Lord, we lift your name on high. We glorify your name. We magnify your name. Amen. Amen. అందరము కలిసండి ఒక పాట పాడుకున్నామండి. ఐ కుడ్ నాట్ గెట్ ద కరియోకీ ఫర్ దిస్, బట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ప్లే ద సాంగ్. ఇది చాలా మందికి తెలియకపోవచ్చు, కానీ మీకు లిరిక్స్ దొరుకుతాయండి గూగుల్లో. ఆ పాట పేరు నీ కృపయే చాలును నా ప్రభువా. ఇట్స్ అ వెరీ ఓల్డ్ సాంగ్, you know, it's a beautiful song. Let's all sing this song. Amen.
నీ కృపయే చాలును నా ప్రభువా. ఇప్పుడు నీ కృప అనుకోవటం చాలా వస్తాయి మీకు, కానీ నీ కృపయే చాలును నా ప్రభువా అని కొట్టండి. దెన్ యూ విల్ గెట్ ఇట్. నా ఫేవరెట్ సాంగ్ అండి. నీ కృపయే చాలును నా ప్రభువా, నీ కృపయే చాలును అనుక్షణము, నీ కృపయే చాలును నా దేవా, నీ కృపయే చాలును నా ప్రభువా, నీ కృపయే చాలును అనుక్షణము, నీ కృపయే చాలును నా దేవా. Thank you, Lord Jesus. Your grace is sufficient for us. Your grace is sufficient for us. Thank you, thank you, thank you. చెప్పండి ఆయనకు అందరూ, నీ కృప నాకు చాలు యేసయ్యా, నీ కృప నాకు చాలు. వ్యాధులు బహుగా బాధించినను, వ్యాకులములచే క్షీణించినను, వ్యాధులు బహుగా బాధించినను, వ్యాకులములచే క్షీణించినను, కరుణాశ్రీ నీ కృప చాలును, నీ కృపచే నేనిలా జీవించెదను, జీవించెదను, నీ కృపయే చాలును నా ప్రభువా, నీ కృపయే చాలును అనుక్షణము, నీ కృపయే చాలును నా దేవా. ఐ రిమెంబర్ అండి, ఎర్లీ ఇన్ ద మార్నింగ్ మా డాడీ క్యాసెట్ ప్లే చేసేవాడు అన్నమాట, అందులో ఈ సాంగ్ ఉంటుంది. అండ్ వీ యూస్ టు హియర్ దిస్ ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ డే అండి. ఆ రోజులో తెలియదు కానీ టుడే ఐ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఇట్ మీన్స్ టు సే నీ కృప నాకు చాలును యేసయ్యా. థ్యాంక్ యూ లార్డ్. వర్సెస్ వినండి ప్లీజ్. నా బంధువులు హింసించినను, నా వారే నన్ను వెలివేసినను, నా బంధువులు హింసించినను, నా వారే నన్ను వెలివేసినను, కరుణాశ్రీ నీ కృప చాలును, నీ కృపచే నేనిలా జీవించెదను, జీవించెదను. అందరూ కలిసి నీ కృపయే చాలును నా ప్రభువా, నీ కృపయే చాలును అనుక్షణము, నీ కృపయే చాలును నా దేవా, నీ దేవా, నా దేవా. Such a beautiful song. We'll sing one more time and I like the wordings of this song. నాకు కృప అంటే కొంచెం అర్థము తెలుసండి. కృప గురించి కొంతమంది పాడితే it is very close to my heart. For me, I know the meaning of grace. Thank you, Jesus. One more time, please. Let us all sing. By this time, you can check it.
Sukumar, praise the Lord. Sukumar, good to see you. Sandhya sister, praise the Lord, good to see you. Timothy, praise the Lord. నీ కృపయే చాలును నా ప్రభువా, నీ కృపయే చాలును అనుక్షణము, నీ కృపయే చాలును నా దేవా, నాపయే చాలును నా ప్రభువా, నీ కృపయే చాలును అనుక్షణము, నీ కృపయే చాలును నా దేవా. నాయనా, నీ కృపకే మీకు స్తుతులు స్తోత్రములయ్యా. మా చేతులెత్తి నీ కృపకు బట్టి మీకు కృతజ్ఞత స్తుతులు చెల్లించుచున్నాం. నీ కృపకు బట్టి నీకే కృతజ్ఞతా స్తుతులు చెల్లిస్తున్నామయ్యా. స్తోత్రము స్తోత్రము స్తోత్రము. వ్యాధులు బహుగా బాధించినను, వ్యాఖ్యులములశే క్షీణించినను, వ్యాధులు బహుగా బాధించినను, వాదురములచే క్షీణించినను, కరుణాశ్రీ నీ కృప చాలును, నీ కృపచే నేనిల జీవించెదను, జీవించెదను. అందరూ కలిసి నీ కృపయే చాలును నా ప్రభువా, నీ కృపయే చాలును అనుక్షణము, నీ కృపయే చాలును నా దేవా. రుబా కలామ సుందరో మలహందనక సొంగుతనం షెహిత్తులే. ఆత్మలో ఆరాధించండి. రకాల బాతునం షెహిత్తులే అక్కడ బలో ఉంటూ సిందరం నా అంటకే సిందరే హలలుందరే హే జికెతెరే బి రహో తునం సే మాకు రూపులో ఉందలహందలే. థ్యాంక్ యూ లార్డ్, థ్యాంక్ యూ. We worship you, Jesus. We worship you. నా బంధువులు హింసించినను, నా వారే నన్ను వెలివేసినను, నా బంధువులు హింసించినను, నా వారే నన్ను వెలివేసినను, కరుణాశ్రీ నీ కృప చాలును, నీ కృపచే నేనిల జీవించెదను, జీవించెదను, నీ కృపయే చాలును నా ప్రభువా, నీ కృపయే చాలును అనుక్షణము, నీ కృపయే చాలును నా దేవా, నా దేవా. We worship you, Jesus. We worship you. Amen, amen. What a wonderful song అండి. నీ కృపయే చాలును నా ప్రభువా, నీ కృపయే చాలును అనుక్షణము. మై చైన్స్ ఆర్ గాన్, ఐ am set free అనే ఒక పాట అమేజింగ్ గ్రేస్ తోటి ఉంటుందండి. లెట్ us all sing that. Thank you, Lord Jesus. Amazing grace, how sweet the sound that saved the wretch
like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. The grace that taught my heart to fear, and grace my fear relieve. How precious day that grace appear, the hour I first believed. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. Lord has promised good to me. His word, my hope secure. He will my shield and portion be, as long as life endures. The earth shall soon dissolve like snow, the sun forbid to shine. But God who called me here below will be forever mine. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. Oh, sing with me, church. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy reigns, unending love. His presence is here, amazing grace, unending love, oh, amazing grace, unending love, amazing grace. Thank you, Lord Jesus, thank you. Is my voice clear, or music was loud? Please, now voice clear. Can I hear a thumbs up, please? Can I see a thumbs up? If my voice is clear, can I see a thumbs up? Thank you, Lord. Thank you, Jesus. If my voice is clear, can I see a thumbs up? Can you all hear me? Thank you, Jesus. Thank you. Yes. Yes. Praise God. Praise God. Glory be to Jesus. Glory be to Jesus. Amen. 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 My chains are gone. I have been set free. My Lord, my God has ransomed me. Oh, what a wonderful song. What a wonderful song. Beautiful song to sing, Andy. Beautiful song to sing. Amen. ఇంకొక పాట అండి, పాత పాట ఇది కూడా. పరమ తండ్రి నిన్ను కీర్తింతును,
పరమ తండ్రి నేను కీర్తింతును అనే పాట ఒక్కసారి విల్ సింగ్. ఈ పాట కూడా చాలా ఓల్డ్ అండి. ఐ యూస్ టు లిసన్ ఇన్ ఏ క్యాసెట్ ప్లేయర్లో వినేవాడిని నేను. ఇట్ హ్యాస్ లాట్స్ ఆఫ్ మీనింగ్ పరమ తండ్రి నేను నిన్ను కీర్తింతును, నా దేవ నా భక్తి. లెట్ us లిసన్ టు ఇట్. మీకు వేరే వాయిసెస్ కూడా వినపడచ్చు, బట్ ప్లీజ్ సింగ్ ఏ సాంగ్ విత్ మీ. పరమ తండ్రి నిన్ను కీర్తింతును, పరమ తండ్రి నిన్ను కీర్తింతును, నా ప్రేమ నా భక్తి నారాధన నీకే, పరమ తండ్రి నిన్ను కీర్తింతును. ఓ వాట్ ఏ వండర్ఫుల్ సాంగ్. పరమపుత్ర ఆశ్చర్యకరుడా, పరమపుత్ర ఆశ్చర్యకరుడా, కడుగునాలోని పాపం నింపు నీ ఆత్మ నాలో, నన్ను కరుణించు ప్రభు. ఆమేన్ ఆమేన్. పరమాత్మ శాంతిదాతారము. అవును పరిశుద్ధాత్ముడా మీకు స్వాగతమయ్యా. పరమాత్మ శాంతిదాతారము, నడిపించు దారి చూపు ఈ లోకంబులోన, పరమాత్మ శాంతిదాతారము. హల్లెలూయా. పరమ తండ్రి నిన్ను కీర్తింతును. Yes, Father, we praise you. We magnify your name. We glorify your name. For your name is majesty, high above every name. We praise your name, Jesus. Hallelujah. పరమ తండ్రి నిన్ను కీర్తింతును, పరమ తండ్రి నిన్ను కీర్తింతును. హల్లెలూయా. ఓ థ్యాంక్ యూ జీసస్. అట్లనే దేవుని ఆరాధిస్తూ అండి బల్లలో పాలు పంచుకుందామండి. ఆల్ ఆఫ్ అస్ అట్లనే దేవుని ఆరాధిస్తూ బల్లలో పాలు పంచుకుందామండి. థ్యాంక్ యూ జీసస్, థ్యాంక్ యూ. We worship your name, we glorify your name, Lord Jesus. There is none like you, there is none besides you. Thank you Jesus, thank you Lord. Amen. Every Sunday and there will be communion. God willingly we will let you know. From next Sunday we may start a church. We don't know yet, but we will let you know. And God willingly this Saturday evening we may have a live program. I believe that God is going to minister to the people, healing, deliverance, and also minister to them the word. రండి దేవుని బల్లలో పాలు పంచుకుందాం. ఆయన అప్పగించబడబో రాత్రి రొట్టె ముక్కను చేతిలో పట్టుకొని దాన్ని విరిచి, ఇదిగో ఇది నేను మీ గురించి ఇస్తున్న నా శరీరం అని ఇచ్చాడండి. ఆయన శరీరాన్ని మనకి విరిచి ఇచ్చాడు. ఆ శరీరము నలగ కొట్టబడింది, చీల్చబడింది. ఆ శరీరంలో దేవునితో మనల్ని యేసు ప్రభు ఒక్కటిగా చేశాడండి. యేసు ప్రభు లేకపోతే మనము దేవుని దగ్గరికి రాలేమండి. ఇంపాసిబుల్. So God has to send His only Son who can match up to Him, to bring us to Him, to reconcile us to Him. Thank you Jesus.
మమ్మల్ని మీతో సమాధానపరుచుకున్నందుకు దేవా, మీ కుమారుని ద్వారా మీకు వందనాలు. మీ శరీరాన్ని యేసయ్యా మేము జ్ఞాపకము చేసుకుంటున్నాము. యేసుక్రీస్తు నామములో ఆమేన్. అంతేకాదండి, ఆ తర్వాత యేసుప్రభు వారు పాత్రను చేతిలో పట్టుకొని, ఇది నేను మీ గురించి చిందిస్తున్న నా నూతన నిబంధన రక్తం అని చెప్పిస్తాడని. ఆ రక్తంతో మనం కొనబడ్డాము. ఆ రక్తంతో మనల్ని దేవుడు విడిపించాడు. ఆ రక్తం మూలంగా యేసుప్రభు సమాధి తెరవబడింది. ధర్మశాస్త్రం అంతా నెరవేర్చబడింది. ఆ రక్తము మూలంగానే పరలోకము తెరవబడింది. ఆ రక్తము మూలంగానే యేసుప్రభు తండ్రి కుడిపక్షాన కూర్చోగలిగాడండి. దేవుని ఉగ్రతను ఏదైనా శాంతి పరిచిందంటే అది యేసుప్రభు వారి రక్తం. రక్తము దయను తీసుకుని వచ్చింది, కరుణను తీసుకుని వచ్చింది. ప్రభా, మీ రక్తానికి బట్టి వందనాలు యేసుప్రభా. మీ రక్తాన్ని మేము జ్ఞాపకము చేసుకుంటున్నాం. మీ స్వరక్తముతో మమ్మల్ని కొన్నందుకు మీకు వందనాలు. యేసుక్రీస్తు నామం ఆమేన్. Everybody sing with me. Crucified, laid behind the stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall, yes Lord Jesus, and thought of me above all. Crucified, laid behind the stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall, thought of me above all. Thank you, Lord. You took the fall, thought of me above all. వాక్యంలోకి వెళ్దామండి, ఎంత మాత్రం ఆలస్యము చేయకుండా. ఈరోజు నేను మీతో మాట్లాడే మాట చాలా సింపుల్ మాట అండి. నేను ఆ మాట ఎందుకు మాట్లాడుతానో కూడా మీకు చెప్తాను, వినండి. గత కొన్ని వారాలుగా, అంటే ఆల్మోస్ట్ లాస్ట్ వీక్ ఎస్పెషల్లీ అండి, లాస్ట్ వీక్ అండ్ బిఫోర్ లాస్ట్ వీక్, దేవుడు నాతోటి సమ్హౌ హీ అలౌడ్ మీ టు స్పీక్ దిస్. నేను ఇది చాలాసార్లు మాట్లాడాను. నేను ఆ తర్వాత నేను ఒక్క దగ్గర మాట్లాడాను ఈ అంశం. నేను వీక్లో ఒక 4 times నేను డిఫరెంట్ పీపుల్ని లైవ్లో కలుస్తానండి. అండ్ ఐ మినిస్టర్ టు దెమ్ ఇన్ ఎ వీక్ 4 times. సో నేను వాళ్ళందరితోటి ఇదే మాట్లాడుతున్నాను. అనుకోకుండా, యాక్సిడెంటల్గా అనను కానీ పరిశుద్ధాత్మ ప్రణాళిక ప్రకారము అందరితోటి అదే మాట్లాడుతున్నాను. అండ్ ఐ నో దేవుడు కనుక ఒకటే మాటను రెగ్యులర్గా మాట్లాడుతూ ఉంటే ఒకే దగ్గర, కొంతమంది దగ్గర, దట్ ఈస్ వాట్ హీస్ టాకింగ్ టు అస్, దట్ ఈస్ వాట్ హీస్ మినిస్టరింగ్ టు అస్. ఆయన మనతో అది మాట్లాడుతున్నాడు. ఈరోజు నేను అదే మీతోటి మాట్లాడతానండి. అంతేకాదండి, ఇంకోటి కూడా మనం ఇక్కడ గుర్తు పెట్టుకోవాలి. నిన్న ఐ విల్ షేర్ ఎ స్మాల్ ఇన్సిడెంట్. ఎస్టర్డే ఐ హ్యాపెన్ టు కాల్ సమ్వన్ అండ్ చాలా రోజుల నుంచి వాళ్ళు నా హార్ట్లో ఉండే. నేను ఫోన్ చేశాను. ఫోన్ చేసినప్పుడు నేను చెప్పాను, యూ హ్యావ్ బీన్ ఆన్ మై హార్ట్ ఫర్ క్వైట్ సమ్ టైమ్. వాళ్ళు ఏమన్నారు తెలుసా, అన్న మేము మీ ఫోన్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నామన్నా అన్నారు. ఐ విష్ దేవుడు హార్ట్లో పెట్టంగానే ఫోన్ చేసేస్తే బాగుండేది కదా. నేను ఎందుకు చేయలేదంటే నా దగ్గర వర్డ్ లేకుండింది. నేను ఎవరికైనా దేవుడు నా హృదయంలో ఎవరినైనా పెడితే వాళ్ళతో మాట్లాడాలంటే నా దగ్గర వర్డ్ కూడా ఉండాలి. వర్డ్ లేకపోతే నేను మాట్లాడలేనండి. హలో, హాయ్, హౌ ఆర్ యూ, బాయ్, దట్స్ ఇట్. కొంతమంది దాన్ని అర్థం చేసుకోరు అండ్ దే టాక్ బ్యాక్.
తిరిగి మాట్లాడడం తప్పు కాదు, కానీ దే హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ దేవుడు అది వాళ్ళతో మాట్లాడుతున్నాడు, లేకపోతే వేస్ట్ అండి. అయితే నేను మాట్లాడాక ఆ మాటలన్నీ అయినాక నేను ఐ మినిస్టర్ టు దెమ్ అండ్ గాడ్ ఇన్ హిజ్ మర్సీ మినిస్టర్డ్ సో అక్యురేట్లీ. ఎంత కరెక్ట్గా వాళ్ళతోటి మాట్లాడాడు అంటే ఐ నో గాడ్ వాంట్స్ టు స్పీక్ దిస్ థింగ్స్ ఓవర్ అవర్ లైఫ్స్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ నేను చెప్తున్నాను, we all have entered into a season to look for this. ఈ రోజున అంశము పేరు ఏంటి అంటే గ్రేస్, కృప. చాలామంది చాలాసార్లు వినుండొచ్చు, డిఫరెంట్ ప్లేసెస్లో వినుండొచ్చు. ఆ కృప గురించి మాట్లాడుతూ ఉండగా దేవుడు నన్ను ఒక ప్లేస్కి తీసుకుని వెళ్ళాడండి. ఆ ప్లేస్ మనము జకర్యాలో చూస్తాం. రండి అందరం కలిసి జకర్యా 4వ అధ్యాయము 1 నుంచి 7 వచనాలు. 1 నుంచి 7 వచనాలు. జకర్యా 4. సరిత ప్లీజ్ స్క్రిప్చర్స్ రాయమా. జకర్యా 4వ అధ్యాయము 1 నుంచి 7 వచనాలు. నాట్లో మాట్లాడుచున్న దూత తిరిగి వచ్చి నిద్రపోయిన ఒకని లేపినట్లు నన్ను లేపి, నీకు ఏమి కనపడుచున్నదని అడగగా, నేను సువర్ణమయమైన దీపస్తంభ 7 దీపములు, దీపమునకు 7 గోటములను కనపడుచున్నవి, మరియు 2 ఒలీవ చెట్లు దీపస్తంభమునకు కుడి ప్రక్కన, 1 ఎడమ ప్రక్కన, 1 కనపడుచున్నవని చెప్పి, నా ఏలినవాడ ఇదేమిటని నాతో మాట్లాడుచున్న దూత నడిగితిని. నాతో మాట్లాడుచున్న దూత ఇదేమిటో నీకు తెలియదా అని నన్ను అడగగా, నేను నా ఏలినవాడా నాకు తెలియదంటిని. అప్పుడతడు నాతో ఇట్లనెను, జెరుబాబేలు నాకు ప్రత్యక్షమగు యెహోవా వాక్కు ఇదే. ఇది జెరుబాబేలుకి దేవుడు జకర్యా ద్వారా ఇస్తున్న మాట. అప్పుడు అతడు నాతో ఇట్లనెను, జెరుబాబేలు నైనను నేను మళ్ళీ చదువుతానండి. నాతో మాట్లాడుచున్న దూత ఇదేమిటని నీకు ఏమిటో తెలియదా అని నన్ను అడగగా, నేను నా ఏలినవాడా నాకు తెలియదంటిని. అప్పుడు అతడు నాతో ఇట్లా, నేను జెరుబాబేలునకు ప్రత్యక్షమగు యెహోవా వాక్కు ఇదే, శక్తి చేతనైనను బలముతోనైనను కాక నా ఆత్మ చేతను ఇది జరుగునని సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచ్చెను. గొప్ప పర్వతమా, జెరుబాబేలును అడ్డగించుటకు నువ్వు ఏమాత్రపు దానవు? నీవు చదును భూమి వగుదువు. కృప కలుగును గాక అని జనులు కేకలు వేయగా అతడు పై రాయి తీసుకొని పెట్టించెను. హల్లెలూయా. ఇక్కడ మనం ఒక దీపస్తంభాన్ని చూస్తాం. ఆ దీపస్తంభానికి 7 దీపాలను చూస్తాం. ఆ 7 దీపస్తంభం పక్కన ఒకవైపు ఒలివ చెట్టు, ఇంకొక వైపు ఒలివ చెట్టు ఉంటుంది. దీపస్తంభంలో నూనె ఉంటుంది. సో యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. ఇదంతా చెప్పేశాక దేవుడు జెరుబాబేలుతో మాట్లాడుతాం. జెరుబాబేలు బాబిలోనులో ఉన్న ఒక లీడర్ అండి ఆ రోజుల్లో. సో వాళ్ళు జెరుబాబేలుతోటి దేవుడు ఏం మాట్లాడుతున్నాడు అంటే, ఇది శక్తితోనిది కాదు, బలముతోనిది కాదు, నా ఆత్మ ద్వారా దీని చేతునని యెహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు అని అన్నాడు. హల్లెలూయా. నా ఆత్మ ద్వారా దీని చేతును అని యెహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు అని అన్నాడు. బాగా వినండి. ఆ తర్వాత నాకు చాలా ఇష్టమైన మాట అండి, నేను చదువుతాను వినండి. కృప కలుగును గాక అని జనులు కేకలు వేయగా అతడు పైరాయి తీసుకొని పెట్టించును. జనములంట కృప కలుగును గాక అని కేకలు వేసినప్పుడు అంట ఆ జెరుబాబేలు పైరాయిని తీసుకుని పెట్టించాడంట. ఏ పైరాయి అండి? దిస్ ఈజ్ వేర్ ఇట్ కమ్స్. ఆ పైరాయి ఎవరు అంటే, ఆ పైరాయి ఏ రాయి అంటే, మందిరము కట్టాకండి ఆ మందిరము పని ఆగిపోయిందండి. ఆ పని కట్టించడానికి అందరూ కృప కలుగును గాక అంటే జెరుబాబేలు అంట ఆ రాయిని తీసి అక్కడ పెట్టేశాడంట. ఎక్కడ? మందిరములో. అంటే ఏ పని అయితే ఆగిపోయిందో ఆ దేవుని పని చేయడానికి అందరూ కృప కలుగును గాక అంటే వాళ్ళ దేవుని పనిని చేసేశారు అంట. హల్లెలూయా. ఇది ఎట్లా సాధ్యము అంటే కృపలో సాధ్యం. ఆ కృప ఏమి చేస్తుందంటే
మనకి పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా శక్తినిస్తుంది దేవుని పని చేయడానికి. ఓ దిస్ ఇస్ సో బ్యూటిఫుల్ అండి. ఈరోజు మనందరం అనుకోవచ్చు మన పరిస్థితులు ఏంటి, ఇంకొక వేరియంట్ వస్తుంది, ఇంకా ఎన్ని రోజులు ఇంట్లో ఉంటాము. ఎస్ అండి, దేర్ ఆర్ సో మెనీ క్వశ్చన్స్ టు అస్ నౌ. మనకి కృప చాలండి. ఈరోజు మీకు అర్థమైంటే నేను కృప గురించి ఎందుకు పాటలు పాడాను. మనకి ఆయన కృప చాలు. వాళ్ళు కృప కలుగునుగాక అంటే ఆయన ఆ రాయిని తీసేసి పెట్టాల్సిన స్థలంలో పెట్టేశాడు అంట. ఆమేన్. పరిశుద్ధాత్మ శక్తి మనకి కృపనిస్తాడు, మనము చేయాల్సిన పనిని చేయడానికి భూమి మీద. హల్లెలూయా. మనకి కావాల్సింది ఆయన కృప. నేను మీకు ఒక వర్స్ చూపించి వాక్యంలోకి వెళ్తాను. దయచేసి 2 కొరింథీ ప్లీజ్ అందరూ 2 కొరింథీ 12వ అధ్యాయం. మనందరికీ తెలుసండి ఇది, ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ యూ నోస్, బట్ ఐ వాంట్ టు షో యూ సంథింగ్ హియర్. 2 కొరింథియన్స్ చాప్టర్ 12. అపోస్తలుడైన పౌలు తోటి దేవుడు మాట్లాడటం మొదలు పెట్టాక, 1 కొరింథీ అనుకుంటానండి. ఐ వాంట్ టు రియల్లీ చెక్ వన్స్. లేదండి, 2 కొరింథీ 12వ అధ్యాయం ప్లీజ్. పాల్ ఒక వ్యక్తి గురించి మాట్లాడుతున్నాడు, జాగ్రత్తగా వినండి. ఆ వ్యక్తి గురించి ఏం మాట్లాడుతున్నాడు? అతిశయపడుటకు నాకు తగదు గాని అతిశయపడవలసి వచ్చినది. ప్రభువు దర్శనములను గూర్చి ప్రత్యక్షతలను గూర్చి చెప్పుదును. క్రీస్తునందున్న యొక్క మనుషుని నేను ఎరుగుదును. అతడు 14 సంవత్సరముల క్రిందట, ఎన్ని సంవత్సరములు? 14 సంవత్సరముల క్రిందట 3వ ఆకాశమునకు కొనిపోబడెను. అండి, ఆకాశములు 3 మాత్రమే, 7 కాదండి ప్లీజ్. ఇక్కడ చాలా క్లియర్గా రాసి ఉంది, 3వ ఆకాశమునకు కొనిపోబడెను అని నేను ఎరుగును. ఇక జాగ్రత్తగా వినండి. అతడు శరీరంలో కొనిపోబడేనా నేను ఎరగను, శరీరము లేక కొనిపోబడేనా నేను ఎరగను, అది దేవునికే తెలియను. అట్టి మనుషుని నేను ఎరుగుదును. అతడు పరదేశంలోనికి కొనిపోబడి వచ్చింప శక్యము కాని మాటలు వినెను. ఆ మాట మనుషుడు పలుకకూడదు. అతడు శరీరంతో కొనిపోబడేనా శరీరము లేక కొనిపోబడేనా నేను ఎరగను, అది దేవునికే తెలియను. అట్టి వాని గూర్చి అతిశయింతును. నా విషయమైతే నా బలహీనత ఎందే గాక వేరు విధముగా అతిశయింపను. అతిశయింపబడుటకు ఇచ్చయించిన నేను సత్యమును పలుకుదును గనక అవివేకిని కాకపోదును. గాని నా యందు ఎవడైనను చూచిన దానికన్నను నా వలన వినిన దానికన్నను నన్ను ఎక్కువగా గణపరచునేమో అని అతిశయించుట మానుకొనుచున్నాను. నేను అతిశయపడటం మానుకొనుచున్నాడు. నాకు కలిగిన ప్రత్యక్షతలు బహు విశేషముగా ఉన్నందున నేను అత్యధికముగా హెచ్చింపపోకుండా నిమిత్తము నాకు శరీరములో ఒక ముళ్ళు, నేను అత్యధికముగా హెచ్చింపబడిపోకుండా నిమిత్తము నన్ను నలగకొట్టుటకు సాతాను యొక్క దూత ఉంచబడెను. అది నా యొద్ద నుండి తొలగిపోవలనని దాని విషయమై ముమ్మారు ప్రభువుని వేడుకుంటుని. అందుకు నా కృప నీకు చాలును, బలహీనత యందు నా శక్తి పరిపూర్ణమగుచున్నది అని ఆయన నాతో చెప్పెను. కాగా క్రీస్తు శక్తి నా మీద నిలిచి ఉండు నిమిత్తము విశేషముగా నా బలహీనత యందే బహు సంతోషముగా అతిశయపడుదును. నేను మళ్ళీ ఇంకొకసారి 9వ వచనం చదువుతాను. అందుకు దేవుడు అన్నాడంట ఆ పౌలుతో, నాకు ఈ ముళ్ళును తీసేయి అంటే, నా కృప నీకు చాలును, బలహీనత యందు నా శక్తి పరిపూర్ణమగుచున్నదని ఆయన నాతో చెప్పాను. నా కృప నీకు చాలును అన్నప్పుడు బలహీనత యందు నా కృప నీలో పరిపూర్ణమగుచున్నది అనాలి, కానీ నా శక్తి పరిపూర్ణమగుచున్నదని ఆయనతో చెప్పాను. అంటే కృప దేవుని శక్తి అండి. ఆ కృప మనం డిజర్వ్ కావు మనం పొందుకోవడానికి, కానీ దేవుడు తన ప్రేమలో మనకిచ్చాడు అండి. ఇప్పుడు పౌలుతో దేవుడు అన్నాడు, నా కృప నీకు చాలును, విశేషముగా నా బలహీనత యందు బహు సంతోషముగా అతిశయపడుదును. ఎందుకు అంటే దేవుని శక్తి దేవుని కృపలో పౌలు మీద నిలిచి ఉన్నదంట. హల్లెలూయా. నువ్వు బలహీనుడవా?
గుర్తుపెట్టుకోడు, ఎప్పుడు బలహీనుడవో అప్పుడు బలవంతుడు. ఎందుకంటే నీ బలహీనతలో దేవుని కృప నీ మీద నిలిచి ఉన్నప్పుడు దేవుని శక్తి నీ మీద నిలిచి ఉంది అని అర్థం. ఆ దేవుని శక్తి ఏమి చేస్తుంది అంటే మనము ఏదైతే చెయ్యాలో అది జరిగిస్తుంది అండి. హల్లెలూయా. అందుకే దేవుని పని ఎప్పుడు కూడా అండి మనం మన సొంత శక్తితో చేయకూడదు. బైబిల్లోనూ ప్రపంచంలోనూ హిస్టరీ చాలా మాట్లాడుతుంది. ఏమనంటే వాళ్ళు దేవుడు దేనికైతే పిలిచారో వాళ్ళు దేవుని కృపమూలంగా చేసినప్పుడు అది జరుపుకుంటూ వెళ్ళిపోయిందండి. కానీ వాళ్ళ సొంత శక్తితో ఎప్పుడైతే చేయడానికి ప్రయత్నం చేశారో వాళ్ళు ఫెయిల్ అయ్యారని బైబిల్ చెప్తుంది. ఆ తర్వాత హిస్టరీ కూడా చెప్తుంది. సో మనము మన సొంత శక్తి మీద ఆధారపడకుండా దేవుని శక్తి మీద, ఆ దేవుని కృప యందు ఆధారపడాలి. వాళ్ళు కృప కలుగునుగాక అంటే ఈయన చేయాల్సిన పని ఆయన చేసేసాడంట. సో బ్యూటిఫుల్, సో వండర్ఫుల్ ఇట్ ఈస్. ఈరోజు నా ప్రార్థన మీ అందరి పట్ల మీకు కృప కలుగునుగాక. దిస్ ఈజ్ వాట్ ఐ స్పీక్ ఓవర్ యువర్ లైఫ్. గ్రేస్ గ్రేస్ గ్రేస్. మనకున్న ఈ పరిస్థితిలో మనకి కావాల్సింది ఏంటి తెలుసా? కృప. మనకున్న ఈ పరిస్థితుల్లో మనకి కావాల్సింది ఏంటి తెలుసా? ఆయన కృప. నేను మీకు ఇంకొక మాటను చూపిస్తానండి. దయచేసి 2 కొరింథీ 15వ అధ్యాయం 10వ వచనం. అపోస్తలుడైన పౌలు ఏమంటాడో చూద్దాం. 1 కొరింథీ 15వ అధ్యాయము 10వ వచనం చాలా బ్యూటిఫుల్గా రాస్తాడండి. చూడండి, వినండి. ఆయనను నేనేమై ఉన్నానో అది దేవుని కృప వలనే. ఇది చాలామంది అంటారు, కానీ నిజంగా వాళ్ళ హృదయంలో నుంచి వచ్చిందా? వాళ్ళు దీన్ని అర్థం చేసుకుని మాట్లాడారా? ఈ సింపుల్గా నేను ఏమంటారు అంటే ఆయన కృపనే బ్రదర్. ఓహో లేదండి, పాల్ దీన్ని అర్థం చేసుకుని మాట్లాడుతున్నాడు. ఈజ్ నాట్ జస్ట్ స్పీకింగ్ క్రిస్టియన్ టర్మినాలజీ. నో 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 అర్థం చేసుకుని మాట్లాడుతున్నాడు. నువ్వు కృప గురించి మాట్లాడేటప్పుడు ప్లీజ్ అర్థం చేసుకుని మాట్లాడు. ఇక పాల్ అంటాడు, ఆయనను నేనేమై ఉన్నానో అది దేవుని కృప వలనే. ఆయనను మరియు నాకు అనుగ్రహింపబడిన ఆయన కృప నిష్ఫలము కాలేదు, కానీ వారందరికంటే నేను ఎక్కువగా ప్రయాసపడినది నేను కాను, నాకు తోడై ఉన్న దేవుని కృపయే. కింద రాసి నేనైనానేమి వారైనానేమి అలాగున మేము ప్రకటించుచున్నాము, అలాగుననే మీరు విశ్వసించితిరి. హల్లెలూయా. ఇక్కడ ఎంత మంచి రాశారు చూడండి. ఆయనను నేనేమై ఉన్నానో అది దేవుని కృప వలనే. ఆ తర్వాత కింద రాస్తాడు, ఆయనను మరియు నాకు అనుగ్రహింపబడిన ఆయన కృప నిష్ఫలము కాలేదు, కానీ వారందరికంటే నేను ఎక్కువగా ప్రయాసపడుతుంది. పౌలు వాళ్ళందరికంటే ఎక్కువగా ప్రయాసపడాడు. ఎట్లా ప్రయాసపడ్డాడు అంటే అక్కడ రాస్తాడు, వాళ్ళందరికంటే ఎక్కువగా నేను ప్రయాసపడినది నేను కాను, నాకు తోడే ఉన్న దేవుని కృపయే. హల్లెలూయా. ఎంతమంది ఈ మాట చెప్తున్నాం? చాలామంది అండి. ప్లీజ్, నేను తప్పుగా అనట్లేదు, కానీ మనము గ్రహించాలి. చాలామంది బ్రదర్ మీకు తెలుసా అండి మేము ఎంత కష్టపడుతున్నామో సేవ చేయడానికి. బ్రదర్ మీకు తెలుసా అండి మేము చాలా బాధతోటి సేవ చేస్తున్నాం బ్రదర్, చాలా కష్టంతోటి సేవ చేస్తున్నాం బ్రదర్. కష్టపడేది నువ్వు కాదు, నేను కాదు, ఆయన కృపయే. ఈరోజు నేనేమై ఉన్నానో అది ఆయన కృపయే. ఈరోజు నేను ఏమి చేస్తున్నానో అది ఆయన కృపయే. పని చేసేది నేను కాదు, ఆయన కృపయే. హల్లెలూయా. ఈ మనిషి అండి బైబిల్లో ఎన్ని పరిస్థితులు గుండా పోయాడంటే, ఈ మనిషికి దేవుని కృప లేకపోతే ఈ మనిషి ఏమి చేసి ఉండేవాడు కాదండి. ఈ మనిషి ఈరోజు ఈ మాటలు చెప్తున్నాడు, నేను దేవుని కృప మూలముగానే. హల్లెలూయా. నేను దేవుని కృప మూలముగానే నేను ప్రయాసపడి తిని, దేవుని కృపయే ప్రయాసపడింది. ఈరోజు మీరు ఎంతమంది చెప్తున్నారండి నేను కాదు దేవుని కృపయే అని? మీ ఇంట్లో మీ పక్కన వాళ్ళని చూసి అడగండి, నువ్వా దేవుని కృపనా? ఒకవేళ నువ్వైతే నువ్వు గ్రేట్, దేవుని కంటే గ్రేట్ నువ్వు. మనము చేయడానికి, ఆ పని చేయడానికి సహాయము చేసేది ఆయన కృప అండి. అందుకే పౌల్తో అంటాడు, పౌల్ నా కృప నీకు చాలు, నాకు తెలుసు ఇది నీ బలహీనతలో నువ్వు బాధపడుతున్నావు, నీ బలహీనత నిన్ను కృంగ చేస్తుంది, కానీ నేను నీకు చెప్తున్నాను అపోస్తలుడైన పౌలు, నా కృప నీకు చాలు.
ఈరోజు ఎంతమంది మీరు మీ బలహీనతలో కృంగిపోతున్నారు, మీ బలహీనతలో మీరు ఏమి చేయలేకపోతున్నారు. దేవుడు మనతో చెప్తున్న మాట, నా కృప నీకు చాలును, నా కృప నీకు చాలును. అందరూ చెప్పండి, యేసయ్యా నీ కృప నాకు చాలును. ఎస్ జీసస్, యువర్ గ్రేస్ ఈజ్ సఫిషియంట్ ఫర్ మీ. ఈ కృపను ఎట్లా పొందుకోవాలి తెలుసా అండి? బైబిల్ చెప్తుంది, యాకోబు 4:6 యాకోబు 4:6 చాలా బాగుంటుందండి. సింపుల్గా, చాలా సింపుల్ అండి దేవుని కృపను పొందుకోవడం. యాకోబు 4:6 ఏమని రాసి ఉంటుంది అంటేగా, ఆయన ఎక్కువగా కృపనిచ్చను, అందుచేత దేవుడు అహంకారులను ఎదిరించి దీనులకు కృప అనుగ్రహించును అని లేఖనము చెప్పుచున్నది. ఆయన ఎక్కువగా కృపనిస్తాడంట. ఎవరికి? దీనులకి. అహంకారులను ఎదిరించి దీనులకు ఆయన కృపని ఇస్తాడంట. నువ్వు కృపని పొందుకోవాలంటే ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ, యూ హ్యావ్ టు బీ అండర్ ద మైటీ హ్యాండ్ ఆఫ్ గాడ్, హంబలింగ్ యువర్ సెల్ఫ్. నిన్ను నువ్వు తగ్గించుకున్నప్పుడు దేవుడు నీకు కృపనిస్తాడు. నువ్వు అనుకోవచ్చు, ఈరోజు నా పరిస్థితి ఏంటి, నా జీవితం ఏంటి? లెట్ మీ టెల్ యూ, గాడ్స్ గ్రేస్ ఈజ్ మోర్ దెన్ ఇనఫ్ ఫర్ అస్. గాడ్స్ గ్రేస్ ఈజ్ సఫిషియంట్ ఫర్ అస్. ప్లీజ్ రియలైజ్ దిస్, ఎస్పెషలీ వీఆర్ ఇన్ దిస్ టైమ్స్. మనం ఎలాంటి టైమ్స్లో మా చుట్టుపక్క ఈ కోవిడ్ వైరస్, ఈ వేరియంట్, ఆ వేరియంట్. I am telling you, instead of focusing on ఈ వేరియంట్, ఆ వేరియంట్, ask him for the grace. Jesus, నాకు కృపనీయ, నీ కృప నాకు చాలును. హల్లెలూయా, నీ కృప నాకు చాలును. ఎవరికి ఇస్తాడండి? దీనులకు కృపనిస్తాడు. మనల్ని మనం తగ్గించుకుని ఈరోజు ఒక్కసారి అడగనండి, అయ్యా నాకు నీ కృపని అయ్యా. ఎవ్రీబడి ప్లీజ్ ఆస్క్ హిమ్, జీసస్ గివ్ మీ గ్రేస్, జీసస్ గివ్ మీ గ్రేస్, జీసస్ గివ్ మీ గ్రేస్. ఆమేన్. ఓ సో బ్యూటిఫుల్ అండి, సో బ్యూటిఫుల్. మీకు తెలుసా అండి, దేవుడి కృపను ఎవరు విసర్జిస్తారో, ఎవరు విల్ సే నో టు గాడ్స్ గ్రేస్? దయచేసి యోనా 2వ అధ్యాయము యోనా 2వ అధ్యాయము 8వ వచనం. హూ విల్ సే నో టు గ్రేస్? నేను చూపిస్తాను. యోనా 2:8 వచనం. అసత్యమైన వ్యర్థమైన దేవతలందు లక్ష్యముంచువారు తమ కృపాధారమును విసర్జింతురు. హల్లెలూయా. ఎనీబడి హూ ఈజ్ లుకింగ్ టు అన్ట్రూత్ ఆర్ ఎన్ ఐడల్, దే సే ఐ డోంట్ నీడ్ గ్రేస్. ఇక్కడ ఎంత క్లియర్గా రాసి ఉండు, అసత్యమైన వ్యర్థ దేవతలందు లక్ష్యముంచువారు తమ కృపాధారమును విసర్జిస్తారు. మీరు దేని యందు మీ లక్ష్యం ఉంచుతున్నారండి? మీరు యేసు ప్రభువునందు మీ లక్ష్యం ఉంచితే, ద వన్ హూ ఈజ్ సిట్టింగ్ ఎట్ ద రైట్ హ్యాండ్ ఆఫ్ ద ఫాదర్, యూ విల్ రిసీవ్ గ్రేస్. బైబిల్ సేస్ దట్. ఎందుకంటే కృప, సత్యము యేసుక్రీస్తు వలన వచ్చినదని బైబిల్ చెప్తుంది. John 1:7, గ్రేస్ అండ్ ట్రూత్ కేమ్ త్రూ హిమ్. Now we have this confidence because of faith in Jesus. 2 తిమోతి 1:9 వచనం. 2 తిమోతి, I am going little fast అండి. 2 తిమోతి 1:9 వచనం. 2 తిమోతి 1:9 వచనం. 2 తిమోతి 1:9 వచనం అండి, 2 కాదు. 2 తిమోతి 1:9 వచనం నేను చదువుతాను. మన క్రియలను బట్టి కాక తన స్వకీయ సంకల్పమును బట్టియే అనాది కాలముననే క్రీస్తు యేసునందు మనకు అనుగ్రహింపబడి ఉన్నది. క్రీస్తు యేసు మన రక్షకుని ప్రత్యక్షత వలన బయలుపరచబడినదైన తన కృపను బట్టి మనలను రక్షించి పరిశుద్ధమైన పిలుపుతో ఆయన మనలను పిలిచాను. నేను మళ్ళా మీకు ఒక్కసారి చదువుతాను, జాగ్రత్తగా వినండి ప్లీజ్. కైండ్లీ ఫర్గివ్ మీ ఆఫ్ మై తెలుగు. 1 తిమోతి 1వ అధ్యాయము 9-10 వచనాలు తెలుగులో. మన క్రియలను బట్టి కాక తన స్వకీయ సంకల్పము బట్టి, మన క్రియలను బట్టి కాదండి దేవుడు కృప ఇచ్చింది, తన స్వకీయ సంకల్పమును బట్టి అనాది కాలమున అంటే ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ టైమ్
ఎప్పుడు ఆదాము పడిపోయాక దేవుడి ప్లాన్ చేయలేదు, నేను వీళ్ళకి కృపనిస్తాను నా కుమారుని ద్వారా అని. అనాది కాలముననే క్రీస్తు యేసు నందు మనకు అనుగ్రహింపబడి ఉన్నది. దేవుడంట క్రీస్తు యేసు నందు మనకు అనుగ్రహించాడంట. ఏం అనుగ్రహించాడు? క్రీస్తు యేసును మన రక్షకుని ప్రత్యక్షత వలన బయలుపరచబడినదినైనా తన కృపను బట్టియే. క్రీస్తు యేసు నందు దేవుడు మనకి కృపను అనుగ్రహించాడండి. నేను మళ్ళా రిపీట్ చేస్తాను, క్రీస్తు యేసు నందు దేవుడు మనకి కృపను అనుగ్రహించాడు. మీకు తెలుసా దేవుడు ఎవరో? ప్లీజ్, దేవుడు ఎవరో చూపిస్తాను. 1 పేతురు 5వ అధ్యాయము 10వ వచనం. 1 పేతురు 5:10 వచనం. 1 పీటర్ 5:10 వర్స్. తన నిత్య మహిమకు క్రీస్తు యేసునందు మిమ్మును పిలిచిన సర్వకృపా నిధియగు దేవుడు కొంచెము కాలము మీరు శ్రమపడిన పిమ్మట తానే మిమ్మును పూర్ణులుగాను చేసి స్థిరపరిచి బలపరచును. మన దేవుడు ఎవరండి? సర్వకృపా నిధియగు దేవుడు. సర్వకృప నిధియగు దేవుడు అంటే అర్థం ఏంటంటే తెలుసా? సర్వకృప ఆయన దగ్గరే ఉంది. ఆ సర్వకృపను దేవుడు యేసుక్రీస్తు ద్వారా అంట మనకు అనుగ్రహించబడాడంట. ఇది ఎప్పుడు ప్లాన్ చేశాడంట? అనాది కాలము నుంచి. హల్లెలూయా. అంటే ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ టైం. బిగినింగ్ ఆఫ్ టైం ఏంటండి? గాడ్ హిమ్సెల్ఫ్. బికాస్ విత్ గాడ్ దేర్ ఈస్ నో టైం. హీ ఈస్ ద బిగినింగ్ అండ్ హీ ఈస్ ద ఎండ్. హీ ఈస్ ద టైం అల్టిమేట్లీ. ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ టైం, అనాది కాలము నుంచి ఈ సంకల్పము చేసంట దేవుడు మనకి ఆయన ద్వారా కృపనియడానికి. ఇప్పుడు మనం ఆ కృపను పొందుకోవాలండి. ఎట్లా పొందుకుంటావు? దేవుడును గర్విష్ఠులను ఎదిరించి దీనులకు కృపనిచ్చును. అందరు చెప్పండి, యేసయ్యా నన్ను నేను తగ్గించుకుంటున్నాను. లార్డ్, ఐ హంబుల్ మై సెల్ఫ్ అండర్ యువర్ మైటీ హ్యాండ్. అందరూ చెప్పడండి, నన్ను నేను తగ్గించుకుంటున్నాను యేసయ్యా, నాకు నీ కృప కావాలి. అడగనండి, దీనులకు ఆయన కృపనిచ్చును. దిస్ ఇస్ సో బ్యూటిఫుల్ అండి. దీనులకు ఏమి ఇస్తాడంట? ఆయన కృపనిస్తాడంట. మీకు తెలుసా దేవుని పరిపూర్ణతలో నుంచి మనం ఏం పొందుకుంటున్నామో? దేవుడి ఫుల్నెస్లోంచి మనం ఏం పొందుకుంటున్నామో నేను మీకు ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ యూ అన్ ఇంట్రడక్షన్ అండి. ఐఎమ్ నాట్ డూయింగ్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్. యోహాను 1:16 వచనం. యోహాను 1:16 వచనం నాకు చాలా ఇష్టమండి. ఆయన ఇట్లా తెలుగులో ఇట్లా రాసి ఉంటుంది, ఆయన పరిపూర్ణతలో నుండి మనమందరము కృప వెంబడి కృప పొందితిమి. హల్లెలూయా. యోహాను సువార్త 1వ అధ్యాయం 16వ వచనం. ఇంగ్లీష్లో ఎట్లా ఉంటుంది? అవుట్ ఆఫ్ హిస్ ఫుల్నెస్ వి ఆల్ హ్యావ్ రిసీవ్డ్ వన్ గ్రేస్ ఆఫ్టర్ అనదర్. అంటే దెర్ ఇస్ నాట్ ఓన్లీ వన్ గ్రేస్, దెర్ ఆర్ మెనీ గ్రేస్. అందుకే అక్కడ బైబిల్లో చెప్తుంది, గాడ్ ఈజ్ ఎ గాడ్ ఆఫ్ మెనీ ఫోల్డ్ గ్రేస్. ఆయన సర్వ కృపానిధియగు ప్రభు. నువ్వు ఒక పని చేయడానికి దేవుడు నీకు ఒక కృపనిస్తాడు, ఇంకొక పని చేయడానికి ఇంకొక కృపనిస్తాడు, ఇంకొక పని చేయడానికి ఇంకొక కృపనిస్తాడు. ఇది ఎట్లా ఇస్తాడంటే ఆయన పరిపూర్ణతలో నుండి. దేవుని పరిపూర్ణత ఏంటి తెలుసా? కృప వెంబడి కృప. దేవుని మహిమ ఏంటి తెలుసా? కృప వెంబడి కృప. హల్లెలూయా. దేవుని పరిపూర్ణత అది, దేవుని మహిమ అదే. ఆయన ఫుల్నెస్లోంచి మనం గ్రేస్ని పొందుకోవాలండి. ఆ గ్రేస్ని అంట దేవుడు మనకి ఇచ్చాడు అని బైబిల్ చెప్తుందండి. వాట్ ఏ వండర్ఫుల్ జీసస్ వి సర్వ్. నేను మీకు ఇంకొక మాట చూపిస్తానండి. మనం ఈ కృపలో నిల్చోవాలి. అందరు చెప్పండి, నేను ఈ కృపలో నిల్చోవాలి. చెప్పండి అండి, నేను ఈ కృపలో నిల్చోవాలి. రోమీలకు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయము 2వ వచనం. రోమీలకు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయము 2వ వచనం. మరియు ఆయన ద్వారా మనము విశ్వాసము వలన ఈ కృప యందు ప్రవేశము గలవారమే అందులో నిలిచి ఉండి దేవుని మహిమను గూర్చి నిరీక్షణను బట్టి అతిశయపడుచున్నాము. ఓ ఎంత బాగుందండి, వినండి జాగ్రత్త. మరియు ఆయన ద్వారా, ఎవరు ఆయన? యేసుక్రీస్తు ద్వారా మనము విశ్వాసము వలన, అంటే యేసుక్రీస్తు ద్వారా విశ్వాసం వలన, అంటే యేసుక్రీస్తులో విశ్వాసము ద్వారా ఈ కృపవెందు ప్రవేశము గలవారమే
అందులో నిలిచి ఉండి. హల్లెలూయా. మనం ఈ కృపలో ప్రవేశించిందే యేసు ప్రభునందు విశ్వాసం ఉంచి. నువ్వు యేసు ప్రభునందు విశ్వాసం ఉంచకుండా ఈ కృపలో నువ్వు ప్రవేశించలేవండి. ఈ కృపలో నువ్వు ప్రవేశించావంటే యేసు ప్రభువులో అందు విశ్వాసం ఉంచితేనే ప్రవేశించావు. ఈ కృపలో ఎట్లా నిల్చుని ఉంటావంట? మనము అందులో నిలిచి ఉండి. ఈ కృపలో నిల్చుని ఉంటావా, నిలిచి ఉండవా, అది నీ ఇష్టం. ఎందుకంటే ఇక్కడ చాలా క్లియర్గా రాసింది, అందులో నిలిచి ఉండి. వెదర్ యూ స్టాండ్ ఇన్ గ్రేస్ ఆర్ వెదర్ యూ డోంట్ స్టాండ్ ఇన్ గ్రేస్, ఇట్ ఈస్ అప్ టు యూ. It is your will, it is your decision. How will you stand in grace? As you put your faith in Jesus Christ. విశ్వాసము వలన ఈ కృపయందు ప్రవేశము గలవారై అందులో నిలిచి ఉండి. ఏమి చేస్తాం కృపలో నిలిచి ఉండి తెలుసా? Do you know what we do by standing in grace? దేవుని మహిమను గూర్చిన నిరీక్షణను బట్టి అతిశయపడుచున్నాము. హల్లెలూయా. దేవుని మహిమను గూర్చిన నిరీక్షణ బట్టి, అంటే దేవుని మహిమను గూర్చిన నిరీక్షణ బట్టి అంటే ఆయన మహిమలోకి ప్రవేశించాలనే నిరీక్షణను బట్టి మనమంట అతిశయపడుచున్నామంట ఈ కృపయందు నిలిచి. హల్లెలూయా. దేవుడు ఉట్టిగిచ్చాడండి గ్రేస్. He has given us grace for a purpose. He has given us a grace for something to fulfill in our lives. మనము గ్రేస్ లేకుండా, ఆయన కృప లేకుండా we cannot fulfill his purpose అండి. మనం ఆ కృపలో నిలిచి ఉండి, ఓ దేవుని సన్నిధి ఉందండి. నేను మళ్ళా ఈరోజు మీ అందరి పైన ఐ జస్ట్ స్పీక్ గ్రేస్ గ్రేస్ గ్రేస్. నువ్వు అనుకోవచ్చు నా జీవితంలో ఏమీ కావట్లేదు, ఐఎమ్ గోయింగ్ త్రూ ఏ రఫ్ టైమ్ ఆఫ్ మై లైఫ్. గ్రేస్ ఇస్ సఫిషియంట్ ఫర్ యూ. Grace of Jesus will bring you out of that thing and will put you in a place. Oh, I tell you, you will glorify God. That is the grace of God. నేను ఒక చిన్న మాట చెప్తాను, వినండి. నాకు దేవుడు గుర్తు చేస్తున్నాడు కాబట్టి నేను చెప్తున్నాను. ఫర్ సమ్ ఆఫ్ యూ ఇట్ ఈస్ అన్ ఆన్సర్. దేవుడు ఇజ్రాయెల్ని బయటకు తీసుకుని రావడం దేవుని కృప అండి. ప్లీజ్ లిసన్ టు మీ. గాడ్ ఫుల్ఫిల్లింగ్ వాట్ హీ హెస్ ప్రామిస్డ్ ఈస్ గాడ్స్ గ్రేస్. God fulfilling in your life and in my life what he has promised is God's grace. జాగ్రత్తగా వినండి. ఇజ్రాయెల్ని బయటకు తీసుకుని వచ్చి వాళ్ళని నడిపించాడు దేవుడు. మనల్ని నడిపించడం ఆయన కృప. ప్లీజ్ లిసన్ టు మీ. నడిపిస్తూ వస్తూ ఉండగా వెనకాల ఫరో సైన్యము, ఫరో తన హృదయాన్ని కఠినపరుచుకొని వీళ్ళని వెంబడిస్తాడు. మళ్ళా వీళ్ళని నాశనం చేయడానికి. బాగా వినండి ప్లీజ్. వీళ్ళని వెంబడించినప్పుడు వీళ్ళు ఎర్ర సముద్రం గుండా కొత్త దారిలో వస్తారు. ఈ దారిలో వీళ్ళు ముందర ఎప్పుడు వెళ్ళలేదు కాబట్టి వీళ్ళకి తెలియదు. ఎందుకంటే 430 ఏళ్ళు వీళ్ళు 400+ years they were in a bondage. So they don't know any routes. వాళ్ళ గూగుల్ మ్యాప్స్ కూడా లేవు ఆ రోజుల్లో. Their Google map was Jesus Christ and do you know that? How fantastic he led them. నడిపించి ఎర్ర సముద్రం ముందర నించోబెట్టాడు. వెనకాలేమో వచ్చి ఫరో సైన్యం, ముందరేమో ఎర్ర సముద్రం. మధ్యలో వీళ్ళు అక్కడ ఇరుక్కబోయారు అని వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు. ముందర ఎవరున్నారు? దేవుడు ఉన్నారు. మేఘస్తంభమై అగ్నిస్తంభమై. ఇప్పుడు దేవుడు ఫరో సైన్యాన్ని చూసి వాళ్ళ ముందరున్న దేవుడు వెనకాలకి వెళ్ళిపోయి ఆ ఫరో సైన్యాన్ని వీళ్ళ దగ్గరికి రాకుండా దేవుడు కాపాడుతూ వచ్చి, దేవుడు నాసికాంధ్రాల్లో నుంచి వచ్చిన ఊపిరితో ఎర్ర సముద్రాన్ని రాత్రి అంతా పాయలుగా చీల్చి ఆ ఆరిన నేల మీద ఇజ్రాయెల్ని నడిపించారండి. ఇజ్రాయెల్ నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోయారు అండి. ఎర్ర సముద్రం అక్కడ ఉంది, వీళ్ళని ఇటు నడిపిస్తే వీళ్ళు సనుక్కుంటారని దేవుడికి తెలియదా అండి? 100% దేవుడికి తెలుసండి. ఇంకొక షార్ట్ కట్ ఉంది, వేర్ దే నీడ్ నాట్ గో ఫర్ ద రెడ్ సీ. God will take you through those things where you will learn valuable lessons in your life. That is grace. అవునండి, దేవుడు నిన్ను ఎలాంటి పరిస్థితుల గుండా తీసుకుని వెళ్తాడంటే, ఏవైతే నువ్వు భయపడ్డావో ఇవి నన్నేవో చేసేస్తాయని వాటిల మధ్య గుండా తీసుకుని వెళ్ళి చూపిస్తాడు. నా కృప నీకు చాలును. హల్లెలూయా. ఆర్ యూ ఇన్ అ సిచ్యువేషన్ వేర్ యు ఆర్ అఫ్రైడ్? నువ్వు ఇలాగ ఒక పరిస్థితిలో ఉన్నావు, నువ్వు భయపడుతున్నావా? నువ్వేదైనా పరిస్థితిలో ఉన్నావా, నువ్వు వణికిపోతున్నావా? నువ్వేదైనా పరిస్థితిలో ఉన్నావా, నువ్వు నీ జీవితంలో ఏదో జరిగిపోతుంది అని నువ్వేదైనా పరిస్థితిలో ఉన్నావా, నీకు ఏమి చేయాలో తెలియదని, హిస్ గ్రేస్ ఇస్ సఫిషియంట్. హిస్ గ్రేస్ విల్ మేక్ ఎ వే ఫర్ యూ. పాల్కి అర్థం కావట్లేదు, ఆయన జీవితంలో ముళ్ళు ఉంది, ఆ ముళ్ళుని ఎట్లా జయించాలో తెలియదు. దేవుడు అంటాడు, నా కృప నీకు చాలు పాల్. మై గ్రేస్ ఇస్ సఫిషియంట్ ఫర్ యూ.
My grace is absolutely enough for you. That is the same Jesus who is saying to us today, నా కృప మీకు చాలును. My grace is sufficient. You are at the Red Sea. I am at the Red Sea. దేవుడు చెప్తున్నాడు, నా గ్రేస్ నీకు చాలు. జస్ట్ స్టాండ్. అందుకే బైబిల్లో దేవుడితో మోషేతో అంటే, I have found favor in, you have found favor in my sight. ఫేవర్ అంటే ఏంటండి? గ్రేస్. దేవుడు మోషేకి ఇచ్చిన గ్రేస్లో మోషే ద్వారా ఒక దేశాన్ని నడిపించాడండి. ఇప్పుడు దేవుడు నీకు ఇచ్చిన గ్రేస్లో నిన్ను నడిపించే దేవుడు వేరే వాళ్ళని కూడా నడిపించాడు నీతో పాటు. హల్లెలూయా, ఆమేన్. నేను ఒక మాట చెప్తాను, ఈ రోజు ఎంతమంది అయితే ఈ మెసేజ్ చూస్తున్నారో, ఇట్ ఈస్ నాట్ బై అన్ యాక్సిడెంట్, ఇట్ ఈస్ బై ద పవర్ ఆఫ్ ద హోలీ స్పిరిట్. అండ్ జీసస్ ఈస్ సేయింగ్ దిస్ టు యూ, హిస్ గ్రేస్ ఈస్ సఫిషియంట్ ఫర్ యూ. హిస్ గ్రేస్ ఈస్ సఫిషియంట్ ఫర్ యూ. ఇప్పుడు ఆయన ఈ కృప మనకి చాలు అని చెప్పినప్పుడు మనము ఆ కృపలో నిలిచి ఉందుము. హల్లెలూయా. మనం ఏం చేయాలి? ఆ కృపలో నిలిచి ఉందుము. మళ్ళా 2వ వచనం రోమా 5, మనం ఆయన ద్వారా మనము విశ్వాసము వలన మరియు ఆయన ద్వారా మనము విశ్వాసము వలన ఈ కృపయందు ప్రవేశము గలవారమై, విశ్వాసము ద్వారానే కృపలోకి రావాలి. ప్రవేశము గలవారై అందులో నిలిచి ఉండి దేవుని మహిమను గూర్చిన నిరీక్షణను బట్టి అతిశయపడుచున్నాము. హల్లెలూయా, గ్లోరీ టు జీసస్, గ్లోరీ టు జీసస్. మీకు తెలుసా, బైబిల్లో ఇంకొక మాట చెప్తుంది. అది ఏంటి తెలుసా? 2వ పేతురు. ప్లీజ్ టర్న్ యువర్ బైబిల్స్ టు 2 Peter. 2వ పేతురు నాకు చాలా ఇష్టమండి. ఓ థ్యాంక్ యూ జీసస్. దిస్ విల్ ఓపెన్ యువర్ ఐస్. 2 Peter chapter 3 verse 18. Thank you Jesus, thank you. We worship you. Please worship him. Everybody ఆయన ఆరాధించండి. రబాలుహు తునుక్సికి తెలిబి షంగ్రహుందల మా సందరోబలహట మకరహతలక సుకుతురోబా అమను హుందులోబతల. నేను చూస్తున్నాను, హోలీ స్పిరిట్ ఈస్ మూవింగ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. Yes, I am seeing the Holy Spirit is moving in your life. I am seeing that Holy Spirit is moving your heart. Yes, He is moving your heart. He is working your heart. I am seeing He is filling your heart with Himself. Thank you, Jesus. Thank you. Oh, what a precious Jesus we worship. Oh, what a precious Jesus we worship. 2 Peter 3:18. ప్లీజ్ జాగ్రత్తగా వినండి. 2 Peter chapter 3 verse 18. మనము ప్రభువును రక్షకుడునైన యేసుక్రీస్తు అనుగ్రహించు కృపయందును జ్ఞానమందును అభివృద్ధి పొందుడి. అపోస్తలుడైన పేతురు ఆ తెలిసిన సంఘానికి ఏమి రాస్తున్నాడంటే, ప్రభువును రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు అనుగ్రహిస్తాడు. ఏంటి? కృపను. ఆ కృపయందును జ్ఞానమందును ఏమి కావాలంటే అభివృద్ధి పొందుడి. అభివృద్ధి పొందుడి అనేది అండి ఫ్యూచర్ టెన్స్. అంటే అది రేపు మాట్లాడినా ఇట్ ఈస్ ఫ్యూచర్ టెన్స్, ఇట్ ఈస్ నాట్ పాస్ట్ టెన్స్, ఇట్ ఈస్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ అండ్ ఫ్యూచర్ టెన్స్. అక్కడ చెప్తున్నాడు, మీరు అభివృద్ధి పొందాలి. ఎందులో? యేసు ప్రభువు మనకు అనుగ్రహిస్తున్న కృపలో. అందుకే 1 యోహానులో, అంటే యోహాను సువార్త 1వ అధ్యాయంలో, ఆయన పరిపూర్ణతలో మనం ఏం పొందుకుంటున్నాం? ఒక్క కృపని కాదండి, కృప వెంబడి కృపను. మనం ఈ కృపలో అభివృద్ధి పొందాలంటే, ఇంగ్లీష్లో అయితే ఏమి రాసి ఉంటుందో తెలుసా అండి? మనం ఈ కృపలో ఎదగాలి అని ఉంటుంది. ఈ కృపలో మనం గ్రో అవ్వాలి అంట. మనము కృపలో ఎదగాలండి, మనం కృపలో అభివృద్ధి పొందాలి. జీసస్ వాజ్ ఫుల్ ఆఫ్ గ్రేస్ అండ్ ట్రూత్. ఆయన ఎంత ఫుల్ ఆఫ్ గ్రేస్ అంటే, వెన్ హీ ఓపెన్డ్ హిస్ మౌత్ అండ్ స్పోక్, గ్రేషియస్ వర్డ్స్ కేమ్ అవుట్ ఆఫ్ హిస్ మౌత్. మనము ఎంత అభివృద్ధి పొందాలంటే, మనము కృపలో ఎంత గ్రో అవ్వాలంటే, వీ షుడ్ బికమ్ ఫుల్ ఆఫ్ హిస్ గ్రేస్. వెన్ యూ అండ్ ఐ బికమ్ ఫుల్ ఆఫ్ హిస్ గ్రేస్, ఆయన కృపలో మనము ఎదిగి 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 పరిపూర్ణను మనం అవుతూ వస్తుండగా మన నోట్లోంచి వచ్చే మాటలు కూడా చాలా గ్రేషియస్గా ఉంటాయి, కృపతో నిండినవి ఉంటాయి. హల్లెలూయా, గ్లోరీ 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 టు జీసస్. ఆమేన్, ఆమేన్, ఆమేన్.
అండర్స్టాండ్ దిస్ థింగ్స్ మై బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్. దిస్ ఈజ్ గ్రేస్ ఆఫ్ గాడ్. మీకు తెలుసా, బైబిల్లో చెప్తుంది రోమా 11 చాలామంది ఈ రోజుల్లో చాలా గొప్పలు చెప్పేసుకుంటారండి. ఐఎమ్ ఏ ప్రాఫెట్, ఐఎమ్ ఎన్ అపోస్టల్, బ్లా 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 బ్లా. ఓకే సార్, మీరు ప్రాఫెట్, మీరు అపోస్టల్, ప్రైజ్ ద లార్డ్. ఈజ్ దట్ యువర్ సెలెక్షన్ ఆర్ ఈజ్ దట్ గాడ్ సెలెక్షన్? దట్స్ ఆల్స్ అండి. దేవుడు కనుక నిన్ను సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ప్రాఫెట్గా నువ్వు డప్పు కొట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. నేను ప్రాఫెట్. నవ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్ ప్రాఫిట్స్ ఆర్ ఓన్లీ ఫర్ ప్రాఫిట్స్. హౌ కెన్ దే గెయిన్ ప్రాఫిట్స్ ఫ్రమ్ పీపుల్ దిస్ ప్రాఫిట్స్ ఆర్ సీయింగ్? Romans chapter 10, Romans chapter 11 అండి ప్లీజ్. రోమా 11:6. అది కృపచేతనైన ఎడల ఇకను క్రియల మూలమైనది కాదు, కాని ఎడల కృప ఇంకను కృప కాకపోను. 5వ చదువుతాను. ఆలోగానే అప్పటి కాలమందు సయుత్తము కృప యొక్క ఏర్పాటు చొప్పున శేషము మిగిలి ఉన్నది. కృప యొక్క ఏర్పాటు చొప్పున శేషము మిగిలి ఉన్నదంట. అంటే దేవుడు కృపలో ఎన్నుకున్నాడు. ఎవరిని ఎన్నుకున్నాడు అంటే నిన్ను నన్ను. బైబిల్ చెప్తుంది యు ఆర్ ఏ రాయల్ ప్రీస్ట్హుడ్, అ హోలీ నేషన్. ఎన్నుకోబడిన జనాంగమా అని 1 పేతురు 2:9. ఇప్పుడు మనము కృపచేత ఈ శేషము ఎన్నుకోబడితే ఇక్కడ కింద ఏముంటుందంటే అది కృపచేత నైనా ఎడల నువ్వు ఇది గ్రహించాలి. ఇది కృపతో మొదలైతే క్రియల మూలమైనది కాదు. ఇప్పుడు నువ్వు కృపలో రక్షించబడితే, కృపలో ఎన్నుకోబడితే, కృపలో నువ్వు దేవుణ్ణి నిన్ను చూస్ చేసుకుంటే అది కృపతో అయినది, అది క్రియల మూలంగా కాదు. మళ్ళీ నువ్వేందుకు డప్పులు కొట్టుకుంటున్నావు? నేను ఎంత కష్టపడ్డాను, నేను ఈ చర్చ్ కట్టడానికి ఎంత కష్టపడ్డాను, నేను ఈ మినిస్ట్రీ చేయడానికి ఎంత కష్టపడ్డాను. ఈ మినిస్ట్రీ ఇచ్చింది, ఈ చర్చ్ ఇచ్చింది దేవుడండి, నువ్వు కాదు. నీ దగ్గర ఉన్న సమస్తం ఇచ్చింది దేవుడు, నువ్వు కాదు. ప్లీజ్ రికగ్నైజ్ దిస్. హిస్ గ్రేస్, హిస్ గ్రేస్, హిస్ గ్రేస్. నువ్వు చదువుకున్న డిగ్రీ దేవుడిచ్చింది, నువ్వు చేస్తున్న ప్రొఫెషన్ దేవుడిచ్చింది. దేవుడికి తెలియకపోతే నువ్వు ఎక్కడి నుంచి చదువుతావు? మీకు తెలుసా నేను ఎంత తెలివిగలవాడినో, నేను ఎంత తెలివిగలదానో? మా అమ్మాయి అండి, మా అబ్బాయి అండి చాలా క్లెవర్ అండి. ఆహా, హ్యావ్ యూ ఫెయిల్డ్ టు రికగ్నైజ్ దట్ ఇట్ ఈస్ గాడ్స్ గ్రేస్? కొంతమంది పిల్లలు బాగా పాపం మంచి కంపెనీస్లో పనిచేస్తారు. పేరెంట్స్ చెప్పడంలో కూడా ఆ కృపయ అని కొంతమంది చెప్తారు. ఆ కృపయ అని చెప్పడంలో కూడా గర్వపడతారండి. ఐఎమ్ సారీ టు టాక్ లైక్ దిస్. మీకు గాడ్స్ గ్రేస్ బ్రదర్, మా చిల్డ్రన్ అమెరికాలో ఉన్నారు. 10 lakhs per month. రియలీ గుడ్. గాడ్స్ గ్రేస్ అండి. ప్లీజ్ డోంట్ ఎండ్ గ్రేస్ దేర్. కృపలో నిల్చొని కృపలో ఎదగాలి, అక్కడికి ఆగిపోకండి. గర్వము కృపను ఆపేస్తుందండి. ప్రైడ్ స్టాప్స్ గ్రేస్. హ్యూమిలిటీ బ్రింగ్స్ గ్రేస్. Nothing but the blood of Jesus. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know. Nothing but the blood of Jesus. Yes, Andy. As my brother has written, only if we realize the price Jesus paid. Oh, what a beautiful Jesus we serve. To give us this grace. మనం అర్హులము కూడా కాదండి. మనం అర్హులము కూడా కాదు. To receive this grace. He has paid the price. ఆయన వెల చెల్లించాడు, ఆయన సమస్తాన్ని చేర్చాడు. మనం ఇప్పుడు ఈ కృపలో ప్రవేశము గలబడమే విశ్వాసముతో మనం ఈ కృప యందు నిలిచిని ఉండి ఈ కృపలో ఎదగవలెను. ఇప్పుడు శేషాన్ని దేవుడు ఎన్నుకున్నాడంట. ఇది కృప మూలముగా అయితే క్రియల మూలముగా కాదు. అలాగా
ఇక్కడ రాసి ఉంటుంది, అది కృపచేత అయిన ఎడల ఇంకను క్రియల మూలమైనది కాదు, కాని ఎడలగా ఈ కృప ఇంకను కృప కాకపోను. ప్లీజ్ మీ ఇంట్లో మీ పక్కన వాళ్ళని చూసి అందరితో చెప్పనండి, నీ క్రియలు కావు కృపనే, నీ క్రియలు కావు కృపనే. అందరూ చెప్పనండి, నీ క్రియలు కావు కృపనే. ఓ మెనీ a times we fail to work. మనం ఏం అడగాలి తెలుసా? ప్లీజ్ నాకు గ్రేస్ ఇవ్వా, నాకు కృపని ఇవ్వా, ప్లీజ్ జీసస్. లాస్ట్గా ఐ విల్ షేర్ వన్ మోర్ వర్డ్స్ విత్ యూ అండి, ప్లీజ్. Romans 5:17. Romans 5:17. రోమీలకు రాసిన పత్రిక 5:17. సరిత, you are not there, you are not writing scriptures. I don't know whether you are there or not. If you are there, please write scriptures, Sarita. Romans chapter 5 verse 17th verse. బాగా వినండి. విత్ దిస్ ఐ విల్ క్లోజ్. మరణము ఒకని అపరాధము వలన వచ్చినదే, అంటే ఆదాము వల్ల మరణం వచ్చిందండి, వచ్చినదే ఆ యొక్కని ద్వారానే ఏలిన ఎడల మరణము ఆయన ద్వారానే ఏలినదండి. కృపాబాహుల్యమును నీతి దానమును పొందువారు జీవము గలవారై మరి నిశ్చయంగా యేసు క్రీస్తు ఒకని ద్వారానే ఏలుదురు. మరణం ఒకని ద్వారా వచ్చింది. మన కృపాబాహుల్యము నీతి దానము ఎవరి ద్వారా వచ్చాయంటే ఆ యేసు క్రీస్తు ద్వారా వచ్చాయంట. ఇంత బాగుంది చూడండి, నేను చదువుతాను వినండి మళ్ళా. మరణము ఒకని అపరాధము వలన వచ్చినదై ఆ ఒక్కని ద్వారానే ఏలిన ఎడల కృపాబాహుల్యమును నీతి దానమును పొందువారు జీవము గలవారే. అంటే కృపను పొందుకున్న వారు ఏమి గలవారే? జీవము గలవారే. ఏమి జీవము గలవారే? దేవుని జీవము గలవారే. నిశ్చయముగా, అందరు చెప్పండి, ఫర్ షూర్, నిశ్చయముగా యేసు క్రీస్తు అను ఒకని ద్వారానే ఏలుదురు. హల్లెలూయా. కృపను పొందుకున్న మనము జీవము గలవారే. హల్లెలూయా. అందరు చెప్పండి, కృపను పొందుకున్న నేను జీవము గలవాడని మరి నిశ్చయముగా యేసు క్రీస్తు అని ఒక్కరి ద్వారానే ఏలుదును. దేవుడు మనకి కృపనిచ్చాడండి. ఎందుకు తెలుసా? ఏలడానికి. ఏం ఏలడానికండి? మన పరిస్థితులను చూసి ప్లీజ్ పారిపోకు. పరిస్థితుల్ని ఎదుర్కో, పరిస్థితుల్ని ఏలు. ఎందుకు? దేవుడు మనకిచ్చిన కృపాబాహుల్యమును నీతి దానమును. కృపాబాహుల్యమే కాదండి, నీతి దానము. కృపలో దేవుడు నీతినిచ్చాడు తెలుసా మనకి. In His grace He has given us righteousness. ఇప్పుడు in His grace, when He has given us righteousness, grace and righteousness, how much more through Jesus Christ we shall reign in this life, not next life, in this life. Amen. God has given us grace to reign as kings in life. నీ పరిస్థితుల్ని నువ్వు ఏలాలి. అపోస్తలుడైన పౌలుకి అదే దేవుడు చెప్తాడు, ప్రభువా ముళ్ళు ప్రభువా, ప్రభువా ముళ్ళు ప్రభువా, ప్రభువా ముళ్ళు ప్రభువా అంటే, పాల్ గ్రేస్ చాలు పాల్. ఇప్పుడు యు ఆర్ అండర్స్టాండింగ్ నౌ. ఇవన్నీ అర్థం చేసుకున్న పౌల్ స్టార్టెడ్ రైటింగ్ అబౌట్ గ్రేస్, అన్డిజర్వింగ్ ఫేవర్. You and I are not worthy to deserve this favor which God is doing for us. But through His Son Jesus Christ, God Himself has given us this grace. Oh Jesus, we worship you. We worship you, Lord. We worship you. प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए. अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरे में सर्वदा. अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरे में सर्वदा. Oh, I'll stop here and oh, amen. रच लिया अपने ही रूप में,
प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरे में सर्वदा। అందరూ ఒక్కసారి ప్లీజ్ రోమన్స్ 5:17 విత్ దిస్ వి విల్ క్లోజ్ అండి. రోమన్స్ 5:17 మనం ఆల్రెడీ ఇప్పుడు చదివామండి. ఇంకొకసారి ప్లీజ్ మనము చదువుతాం. మరణము ఒకని అపరాధము వలన వచ్చినదై ఆ ఒక్కని ద్వారానే ఏలిన ఎడల కృపాబాహుల్యము నీతి దానమును పొందిన జీవము గలవారై మరియు నిశ్చయముగా యేసుక్రీస్తు ఒకని ద్వారానే ఏలుదురు. అందరు చెప్పండి, యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఆయన కృపలో నేను ఏలుదును. చెప్పండి, యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఆయన కృపలో నేను ఏలుదును. త్రూ జీసస్ క్రైస్ట్ బై హిస్ గ్రేస్ ఐ విల్ రెయిన్ ఇన్ లైఫ్. ఆమేన్. నేను చూస్తున్నానండి, సమ్ ఆఫ్ యూ, ఐ విల్ నాట్ సే సమ్ ఆఫ్ యూ బట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ, I have seen the Lord is giving you the grace in the areas where you are unable to do something which you want to do but you are unable to. But God is saying this to you, His grace is sufficient for you, and by His grace through Jesus Christ you will reign that situation. I prophesy this over your lives in the name of Jesus Christ and by the power of the Holy Spirit. Oh, glory to Jesus, glory to Jesus. Glory to Jesus. Everybody say glory to Jesus. Glory to Jesus. నీకే మహిమనయ్యా, నీకే మహిమ, నీకే మహిమ, నీకే మహిమ. Amen. Thank you, Lord. Thank you. His presence is here and His beautiful presence is here. Amen. If anybody wants to give to the kingdom of God, దేవుని రాజ్యంలో విత్తాలి అని అనుకుంటే యు ఆర్ మోస్ట్ వెల్కమ్. ఎట్లా చేయాలి అంటే యూ ప్లీజ్ కాంటాక్ట్ మీ అండ్ వీ విల్ లెట్ యు నో ఎట్లా చేయాలి, ఎట్లా చేయొచ్చు. అండ్ ఒక్క పాట పాడుకుని వీ విల్ క్లోజ్ అండి. యూనో విల్ సింగ్ వన్ సాంగ్ అండ్ వీ విల్ క్లోజ్. యూనో నీ కృపయే చాలును ప్రభువా నా ప్రభువా. నో పొద్దున పాడుకున్నాం. విల్ సింగ్ విత్ దెమ్. యూనో నా చిన్నప్పటి నుంచి విన్నాను. యూనో దీస్ ఆర్ నోన్ యాజ్ విశ్వవాణి రేడియో ఒరిజినల్స్. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. థ్యాంక్ యూ జీసస్. గ్లోరీ, గ్లోరీ, గ్లోరీ టు యూ. అందరూ కలిసి నీ కృపయే చాలును నా ప్రభువా, నీ కృపయే చాలును అనుక్షణము, నీ కృపయే చాలును నా దేవా, నీ కృపయే చాలును నా ప్రభువా, నీ కృపయే చాలును అనుక్షణము, నీ కృపయే చాలును నా దేవా. ఆయన కృప చాలండి. His grace is sufficient for us. Amen.
వ్యాధులు బహుగా బాధించినను, వ్యాకులములచే క్షీణించినను. వ్యాధులు బహుగా బాధించినను, వ్యాకులములచే క్షీణించినను. కరుణశ్రీ నీ కృప చాలును, నీ కృపచే నే జీవించెదను, జీవించెదను. పాట పాడు. నీ కృపయే చాలును నా ప్రభువా, నీ కృపయే చాలును అనుక్షణము, నీ కృపయే చాలును నా దేవా. Thank you, Lord. We worship you, Jesus. We adore you. Glory to Jesus. Glory to Jesus. I encourage you and the younger generation, learn this song. నా బంధువులు హింసించినను, నా వారే నన్ను వెలివేసినను. నా బంధువులు హింసించినను, నా వారే నన్ను వెలివేసినను. కరుణాశ్రీ నీ కృప చాలును, నీ కృపచే నేనిల జీవించెదను, జీవించెదను. నీ కృపయే చాలును నా ప్రభువా, నీ కృపయే చాలును అనుక్షణము, నీ కృపయే చాలును నా దేవా, నా దేవా, నా దేవా. ఆమెన్, ఆమెన్. రండి అందరం ప్రార్థన చేసుకుందాం. I want to just speak Numbers chapter 6. Numbers chapter 6, సంఖ్యాకాండము 6వ అధ్యాయము 22 నుంచి 24 దాకా. సంఖ్యాకాండము 6వ అధ్యాయము 22 నుంచి 24 దాకా నేను మీతో చదువుతాను, జాగ్రత్తగా వినండి. యెహోవా నిన్ను ఆశీర్వదించి నిన్ను కాపాడునుగాక. యెహోవా నీకు తన సన్నిధిని ప్రకాశింపజేసి నిన్ను కరుణించునుగాక. యెహోవా నీ మీద తన సన్నిధిని కాంతిని ఉదయింపజేసి నీకు సమాధానము కలుగజేయునుగాక. ఆమేన్. ఇంకొకసారి అండి. యెహోవా నిన్ను ఆశీర్వదించి నిన్ను కాపాడునుగాక. యెహోవా నీకు తన సన్నిధిని ప్రకాశింపజేసి నిన్ను కరుణించునుగాక. యెహోవా నీ మీద తన సన్నిధి కాంతిని ఉదయింపజేసి నీకు సమాధానము కలుగజేయునుగాక. ఆమేన్. గ్లోరీ టు జీసస్. ఆమేన్, ఆమేన్. Lord, we thank you for speaking to us this morning from your word. I praise you, I magnify you, I thank you for your manifold grace which you have given to us through your Son Jesus Christ. We stand in this grace, and today as your servant who received your grace through you, I speak upon the people who are watching. Grace, grace, grace. Thank you, Lord. Thank you. ఎవరైతే విశ్వాసముతోనైనా చేతులు చాచి నీ రాజ్యంలో విత్తడానికి విత్తారో వాళ్ళని పేరు పేరున దీవించాను యేసుక్రీస్తు నామములో. ఆమేన్. God bless you. So good to see you all. See you all next week. Take care. Shalom to you. Bye-bye.